الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. ہم نواغذ الاسلام پڑھ رہے نلیفائرز آف اسلام اور ہم یہاں پہنچے تھے. اما اذا حکم بغیر ما انزل اللہ لہوا فی نفسی، اگر کوئی انسان فیصلہ کرتا ہے اس سے جو کچھ اللہ نے نازل نہیں کر دیا اس سے کرتا ہے فیصلہ، لیکن آؤٹ آف ڈیزائر، لہون، آؤٹ آف ڈیزائر، وین ڈیزائر، فی نفسی، اپنے نفس کے اندر، او جہل بما انزل اللہ، یا اس کو پتہ نہیں تھی کہ اللہ نے کیا نازل کر دیا، اس نے ایسے ہی فیصلہ کر دیا، مطلب بغیر ما انزل اللہ سے، تو وہ یعتقد، اس کو یہ اعتقاد تھا لیکن ان حکم اللہ هو الحق، کہ اللہ کا حکم ہی جو ہے وہ حق ہے، وهو الواجب، اور وہی واجب ہے، وہی ہمارے فرض ہے. فهذا فعل كبيرة من كبائر الذنوب، اس نے بڑا گناہ کر دیا جس نے فیصلہ کر دیا آؤٹ آف ڈیزائر، وین ڈیزائر، یا آؤٹ آف اگنورینس، نہیں جانتا تھا وہ اللہ کا فیصلہ کیا ہے اس کے بارے میں، تو وہ بڑا گناہ کرتے ہیں، اسلام سے باہر وہ نہیں نکلتا ہے. وَأَتَى عَظِيمَةً مِّنْ عَظَائِمِ الْإِثْمِ، اس نے بہت عظیم اثم، بہت عظیم گناہ کر دیا. وَذَلِكَ كُفْرٌ دُونَ كُفْرٌ، اور اس کو بولتے ہیں کفر دون کفر. ٹھیک ہے، اس سے انسان مطلب اسلام کے دائرے سے باہر ہی نکل جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس سے انسان جو اسلام کے دائرے کے باہر جیسے حدیث میں آ گیا نا کہ سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر. سباب المسلم، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، مطلب نافرمانی ہے، گناہ ہے، ڈس اوبیڈینس ہے. اور مسلمان سے لڑائی کرنا کفر ہے. مطلب کیا مسلمان سے لڑائی کرنے سے اسلام سے باہر نکلتا ہے انسان؟ نہیں، اس کو بولتے ہیں کفر دون کفر. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ کفار کا شیوا ہوتا ہے، کفار کا وتیرہ ہے لڑنا، نہ کہ مسلمان کا وتیرہ. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ من غشنا فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں. مطلب کیا ہوگا، اسلام سے باہر نکل کے کافر بن گیا وہ؟ نہیں، مطلب ہوگا کہ یہ ہمارے طریقے میں سے نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ ایسے اس کو کرنا ہوتا ہے کیا، کیٹیگرائزیشن یہ ضروری ہوتی ہے. جو لوگ ہوتے ہیں نا مطلب اصول سے ناواقف، اصول فقہ سے، اصول تفسیر سے، وہ لوگ اپنا ہی بول رہے ہوتے ہیں، غصے میں جذباتوں میں کچھ بھی بول رہے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ ضروری پڑھنا ہے، ہائرارکی سمجھنی ہے. وہ سمجھتا ہے انسان کس سے، اصول پڑھنے سے. وَأَمَّا النَّاقِضُ الْخَامِسُ، اور جو ففتھ ناقض ہے، مطلب ففتھ نالیفائر، جیسے انسان اسلام کے باہر نکلتا ہے، وہ فَمَنْ أَبْغَضَ شَيْئًا مِمَّا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ، جس نے بغض رکھا، نفرت رکھی کسی بھی چیز کے ساتھ جو کچھ نازل، جو کچھ لے کے آ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وَلَوْ عَمِلَ بھی، اگرچہ وہ خود عمل بھی کرتا ہوگا اس کے اوپر. کوئی انسان رکھتا ہے داڑھی، رکھتا ہے داڑھی لیکن رکھتا ہے بغض داڑھی سے، بولتا ہے کہ نا عجیب لگتی ہے داڑھی انسان پہ، مجھے نفرت ہے داڑھی سے، وہ کافر ہے. کہ اس کو نفرت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، مطلب کس سے، سنت سے. اس کو ایمان ہوگا، اس کو مت ہوگی نفرت سنت سے. تو ویسے ہی کوئی لڑکی لگاتی ہے ابایا فار ایگزامپل، لیکن اس کو نفرت ہے ابایا سے، وہ بغض کرتی ہے ابایا سے، عمل کرتی ہے اس پہ لیکن بغض رہتی ہے ابایا سے، وہ اس حکم میں آ سکتی ہے. فَإِذَا عَمِلَ بِهِ فَهُوَ مُبْغِضٌ لَهُ فَهُوَ كَافِرٌ، جس نے عمل بھی کر دیا کسی چیز پہ لیکن بغض رکھا اس کے ساتھ جو کچھ لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے، وہ بھی کافر ہے. قال تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، یہ اس سبب سے انہیں ناپسند کر دیا، ڈس لائک کر دیا جو کچھ نازل کر دیا اللہ تعالیٰ نے. فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال برباد کر دیے، اغارت کر دیے، خراب، پیرش کر دیے. تو مطلب ہو گیا کراہت، ناپسندی کا اظہار کرنا اسلام کے کسی مطلب آ، حکم کے بارے میں. نماز کبھی بعض اوقات اذان پڑھتے ہیں، انسان بولتے ہیں کتنی ناپسند ہے مجھے اذان، کتنی بار سنیں گے دن میں 5 مرتبہ، وہ بھی کیا بن جاتا ہے، کافر. یہ بہت ہی عظیم مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، از فسق جسٹ میئر ڈس اوبیڈینس. ہاں، فسق مطلب ہو گیا، اب دیکھیں فسق، اگر فسق ہم لیں گے، فسق اکبر لیں گے، اس میں شرک بھی آ سکتے ہیں، مطلب بڑی نافرمانی ہے نا، اب اس کی بھی ہم کیٹیگریز بیان کر سکتے ہیں. اس میں وہ کتاب اچھی آ جاتی ہے، وہ اس کا نام کیا ہے کچھ، صحیح عقیدہ ہے نا، صحیح اسلامی عقیدہ، وہ 6 پارٹس میں آ جاتی ہے، چھوٹی چھوٹی، وہ پڑھنی چاہیے، اردو میں آ جاتی ہے. اس میں سب کلاسیفیکیشن. اس فسق اے کلیکٹیو ٹرم. فسق کا مطلب ہوتا ہے اصل میں اوپن ڈس اوبیڈینس آف اللہ، یا فسق کا مطلب ہوتا ہے جو حدود اللہ تعالیٰ نے کہہ دی ہے ان کو پامال کر دینا. ایک فاسق بعض اوقات کافر بھی ہو سکتا ہے، ایک فاسق بعض اوقات مسلمان بھی ہو سکتا ہے. اگر انسان ایسا فسق کر رہا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، بعض اوقات بولتے ہیں مسلمان بھی جھوٹ بعض اوقات میں، لیکن اگر کوئی ایسا فسق کر رہا ہے کہ وہ شرک کر رہا ہے جو کہ بڑی نافرمانی ہے، جو کہ اس جو بڑا
گناہ کر رہے ہیں تو وہ اسلام سے باہر جائے گا. ایسے سمجھنا ہے. فسق کا مطلب ہوتا ہے ففسق عن امر رب، جیسے قرآن میں آ گیا ہے، وہ نکلا اپنے رب کے حکم سے، شیطان. وکان امره فرطا. ففسق عن امر ربی افتتخذونه وذریته اولیاء من دونی، ہے نا. کیا تم بناتے ہو شیطان کو اور شیطان کا ذریت کو دوست اللہ کے بغیر. تو وہاں پہ آ گیا ففسقا، یعنی کہ ای خرج من طاعته، جو نکلا اللہ کی اطاعت سے. تو اخراج ان طاعت اللہ ہوتا ہے فسق، اللہ کی اطاعت سے خروج کرنا. ٹھیک ہے، باغ جانا اس سے. وہ اما الناقض، ناقض السادس، او گیا سکس نلیفائر من نواقض الاسلام، وہ ہو گیا من استہزا، جس نے استہزا کر دیا، مذاق اڑا دیا، بشیء من دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی بھی چیز کا دین رسول سے، او ثوابی او عقابی، یا ثواب کا مذاق بنا دیا، کیا جنت کیا جہنم، عقابی عذاب کا مذاق بنا دیا، فإنه يكفر، اس نے بھی کفر کر دیا. والدلیل قوله تعالی، دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے، قل اب اللہ و آیاته و رسوله کنتم تستہزئون، آپ کہہ دیجئے کیا تم اللہ کے ساتھ، اللہ کی آیتوں کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ تم استہزاء کرتے ہو. استہزاء کا مطلب ہوتا ہے مذاق اڑانا، ہے نا. استہزاء. لا تعتذروا، تم ایکسکیوزز مت دو، تم عذر مت بیان کرو. قد کفرتم بعد ایمانکم، بتحقیق تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر کر دیا، تم کفر میں چلے گئے ہو. کس سے؟ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ یا اللہ کے ساتھ یا اللہ کے رسول کے ساتھ مذاق کرنے کے سبب سے. ہے نا کامن سینس، مطلب مذاق کون کرتا ہے؟ اس کو ایمان نہیں ہوتا ہے وہی مذاق کر دیتے ہیں، ورنہ کیسے انسان مذاق کرتا ہے اسلام کے بارے میں؟ اس کو ایمان نہیں ہوتا ہے اصلاً، تو وہی شخص جو ہے مذاق کر دیتا ہے اسلام کے ساتھ. آ، مجھے لگتا ہے ہم پڑھتے بہت سپرفیشلی، ہم اوپر اوپر سے پڑھتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم سب پڑھیں گے اچھے سے. میں آپ کو پھر سب بولتا ہوں پہلے یہاں پہ اقسام اقسام جتنے بھی اس کے ہوں گے، اوکے. اگر پڑھنا ہے تو پڑھنا اچھے سے ہی ہے. دیکھیے پہلی بات ہے یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو استہزاء ہے نا، آپ لکھیے اقسام الاستہزاء، ٹائپس آف مذاق اڑانا. استہزاء، پہلی اس میں آ جاتا ہے استہزاء صریح. صریح مطلب کیا؟ بالکل واضح، ایکسپلیسٹ. ٹھیک ہے، بالکل سیدھے بول رہا ہے انسان، مذاق کر رہا ہے. دوسرا ہو گیا استہزاء غیر صریح، جس میں صراحت نہیں مل جاتی ہے ہمیں، جس میں ہمیں وہ وضاحت نہیں مل جاتی ہے، ہمیں پوری کلیئرٹی نہیں مل جاتی کہ اس نے مذاق اڑا دیا اسلام کے کسی چیز کا. تو یقون بالقول، یہ جو استہزاء صریح ہوتا ہے یہ قول سے ہوتا ہے نا، مطلب بولنے سے. انسان بول رہا ہے سیدھے ہی، کیا یہ جنت جہنم ہے، یہ سب لوگوں نے کینسر بنا دیے، کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب انہیں خود قرآن لکھ دیا، ایسے بول رہا ہے وہ. فار ایگزامپل وہ اسلام کے باہر ہے، وہ اگر مذاق اڑا رہا ہے، بول رہے ہیں کیا داڑھی ہے، کیا رکھ رہے ہیں لوگ، کیا کر رہے ہیں یہ لوگ ریلیجس ریچولس فالو، کیا کر رہے ہیں لوگ، کیا رکھ رہے ہیں داڑھی، کیا بیان لگاتے ہیں، منہ سے بول رہا ہے سیدھے، وہ کیا ہے کافر، کیونکہ وہ سیدھے صراحتاً بول رہا ہے کہ مذاق اڑا رہا ہے اس کا، یہ کیا ہو گیا. جیسے مطلب یہ تو بہت عام چیز ہے کشمیر میں نا، بولتے ہیں کہ کیا شیم تم ریش، کچھ عجیب عجیب چیز بولتے ہیں نا، مذاق اڑاتے ہیں اس چیز کا. اچھا غیر الصریح، جو صراحت کے ساتھ نہیں بولتا ہے، مطلب ہو گیا یکون فی الفعل غالباً، اور ماں بولتے ہیں یہ عام طور پہ فعلا نہیں ہو جاتا ہے، انسان یہ کر دیتا ہے غالباً، ہے نا. تو انسان کوئی ایکشن کرتا ہے، اسے لگتا ہے کہ یہ مذاق اڑا رہا ہے دین کا. اب دیکھیے حکم من کان موجودا، اس کا حکم کیا ہے جو وہاں پہ موجود ہوگا. اما ان ینکر وهذا واجب، یا تو وہ روکے گا اپنے ہاتھ سے اور یہ واجب ہے. ٹھیک ہے. ان یقوم ولا یجلس اذا لم يستطيع الانکار، اگر وہ نہیں رکھتا ہے استطاعت انکار کا تو وہاں پہ نہیں بیٹھ جائے گا نا، کم سے کم وہاں بیٹھنا نہیں ہو جگہ پہ جہاں پہ مذاق اڑایا جا رہا ہے. واما ان يقصد وهو جاهل بهذا الامر يتوقف فيه، یا وہ چپ کرے گا، اگر وہ اس کو بس علم نہیں ہوگا وہاں چپ ہی کرے گا، بولے گا میرے سے فائدہ کچھ نہیں آ جائے گا، مجھے اس کے بارے میں پورا علم بھی نہیں ہے، وہ چپ کرے گا وہاں پہ. واما ان يقصد واما ان يسكت وهو عالم فهو كافر، اگر کسی شخص نے وہاں پہ چپ کر دی، اس کو پتا تھی کہ اس نے اڑا دیا مذاق دین کا، اس کو دل میں برا نہیں لگا کچھ بھی نہیں، نہ اس نے زبان سے ہاتھ سے روکا، نہ زبان سے کچھ بولا، نہ دل میں برا جانا، وہ شخص کیا ہے؟ کافر، کیونکہ اس کے دل میں حبت و خردل یعنی کہ مسٹرڈ سیڈ کے برابر بھی ایمان نہیں ہے، اور یہ ہمیں احادیث سے مل جاتا ہے. تو یہ ہم استہزاء کے اقسام پڑھ رہے تھے کہ ٹائپس کیا ہوتے ہیں استہزاء کے. ہمیں یہاں پہ بہت ساری چیزیں نا چھوڑ گئی ہے، ہم پڑھتے ہو پہلے سے ہی. ٹھیک ہے، اور آپ بولیں گے میں آپ کو نوٹ بھی سینڈ کر سکتا ہوں جو میں نے بنائے تھے جب میں پڑھتا تھا یہ والی کتاب خود. لیکن میں آپ کو بولتا ہوں فی الحال ایسی جو ہم پڑھیں گے. دیکھیے آپ کو یاد ہے کہ ہم نے پڑھا تھا اس میں
वसाइत के बारे में, यानी कि वसाइत का मतलब है मीडियरीज बनाना, मीडियरीज, वसाइत। मतलब बोलना कि ये मुझे अल्लाह तक पहुंचाएंगे, इसलिए मैं इनकी इबादत करता हूँ, मैं इसलिए जाता हूँ कब्र वाले से के पास, वहाँ मैं कुर्बानी इसलिए करता हूँ ताकि कब्र वाला मुझसे राज़ी हो जाएगा और मुझे अल्लाह के नज़दीक ले जाएगा, ऐसे मैं अल्लाह तक पहुँच जाऊँगा। ये भी क्या है, काफिर, क्योंकि उसने बना दिया वसीला किसी और को और उससे पुकारा फिर ताकि वो अल्लाह तक पहुँचेगा। हाँ, वसाइत हो गया मीन्स। तो ये पढ़ा था हमने पिछली बार इसके बारे में। अच्छा, अब ईमान के बारे में इसने कुछ लिखा है, कमालुल ईमान। देखिए, कमालुल ईमान के बारे में दो चीज़ें आ जाती है। जैसे जब हम बोलते हैं ना कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बा लिअखीहि मा युहिब्बु लिनफ्सिही, उस वक्त तक कोई तुम में से मोमिन नहीं है जब तक वो अपने लिए वो पसंद नहीं करता जो दूसरों के लिए पसंद करता है। अगर मैं पसंद करता हूँ अपने भाई के लिए कि उसको होना चाहिए ये चीज़, तो मुझे वो पसंद कर, अगर मैं कहता हूँ अपने लिए पसंद मुझे होना चाहिए ये चीज़, मुझे करना है पसंद अपने भाई के लिए भी। अगर मैं पसंद नहीं कर रहा हूँ तो क्या मैं ईमान वाला हुई नहीं? नहीं, उसका मतलब होता है मेरे पास कमाल ईमान नहीं है, बस ईमान का कमाल नहीं है। ठीक है, ऐसे समझ जाएंगे ये चीज़, मेरे पास ईमान का कमाल नहीं है, तर्जुमा ऐसे करना है उस चीज़ को। ये नहीं बोलना इसके पास ईमान ही नहीं है, बेईमान है, ये पसंद नहीं करता है दूसरे के लिए जो अपने लिए पसंद करते हैं। About asbab, I read that a person must be alive, it's sufficient to help and must help that person out. हाँ बिल्कुल, असबाब मतलब अगर कोई शख्स है वो जिंदा है, हाजिर है, कादिर है, कर सकता है मदद, पता है, सामने है, उसको मैं बोल रहा हूँ मुझे हेल्प करो, इसमें क्या मसला है, तो शिरक नहीं है। लेकिन जब वो हाई हाजिर कादिर नहीं होगा, जिंदा नहीं है, कादिर नहीं, हाजिर नहीं, उस मौके पर शिरक हो जाता है, जो कि फ़ौक़ुल असबाब में जाता है, अबव द मीन्स, अबव द कॉजेज। जहाँ पे डायरेक्ट कॉज नहीं होता है वो तो शिरक में ही जाता है फिर उसके बाद। इट क्लियरली एक्सक्लूड। हाँ बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद और हमने कुछ पॉइंट्स मिस किए थे। नवाकिफ, मैंने कहा था कि नाकिफ, नाकिफ का मतलब होता है खोलना, ठीक है, इसको बोलते हैं इंशारुल अक्द, मतलब गिरह को खोल देना, गांड को खोल देना, उसको बोलते हैं क्या, मतलब नाकिफ। और नवाकिफ इसकी जमा आती है, लेकिन नलिफायर्स जो बिल्कुल खोल देते हैं और इस्लाम से इंसान को बाहर कर देते हैं। अब इस यहाँ पे लिखा है कि मजमू अदल मिन अहकाम मिन मिन अहकाम, ये शरह में से है, ठीक है, ये ला छोड़िए आप इसको। अगलबु हादी नवाक़िज़ फ़िल उलूहियति बअदुहा फ़िर रुबूबियति वबअदुहा फ़िर रिसालति, है ना। जो ये नवाक़िज़ है इसमें से कुछ रखते ताल्लुक़ उलूहियत के साथ, कुछ रखते ताल्लुक़ रिसालत के साथ, कुछ रखते ताल्लुक़ रुबूबियत के साथ, है ना। और वमज़हबु अहल सुन्नति वल जमाअति अन्नल इंसाना यकफुरु बिइतिक़ादिन व क़ौलिन व फ़िअलिन व शक्किन। इंसान कुफ्र में जाता है, अहल सुन्नत का इजमा है, अकीदा है कि कौल से भी, फ़िअल से भी, एतक़ाद से भी और शक से भी इस्लाम इंसान जो है वो कुफ्र में जा सकता है। ठीक है, लेकिन जो मुर्जिया है ना, मुर्जिया, ये बात याद रखनी है, एक फिरका है उसको बोलते हैं मुर्जिया। आप जानते होंगे बहुत सारे आप में से। मुर्जिया का जो फिरका है, उनका ईमान क्या है, उनका एक एतकाद ये है कि वो बोलते हैं अन इंसान ला यकफुरु औ लैसा यकूनु काफिरुन वल ईमानु खालिसतन तस्दीकुन बिलक़ल्ब। वो बोलते हैं कि एक इंसान जो है वो काफिर नहीं बन सकता है, अगर उसने ईमान लाया एक बार, ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, वो अब काफिर नहीं बन जाएगा, जो गलत चीज़ है। मुसलमान जो है वो भी मुर्तद बन सकता है और वो बन जाएगा, नवाक़िदुल इस्लाम में से कोई किसी नाक़िद, कोई नाक़िद उसमें पाया जाएगा। वो बोलते हैं, मुर्जिआ बोलते हैं ईमान जो है वो सिर्फ क्या है, तस्दीक करना ईमान है बस। वो मानते ही नहीं है कि ईमान में कौल भी आता है, अमल भी आता है, वो बोलते हैं ईमान इज़ जस्ट तस्दीक। मुर्जिआ के बारे में जो बातिल अकीद है, अकीदे वाले हैं। अच्छा, उसके बाद हमने कहा था शिरक फी इबादतिल्लाह, अल्लाह की इबादत में शिरक करना, है ना। हमने कहा था कि इबादत जो है वो अरबी के लफ्ज़ अबदा याबुदु से बन गया है ना। अबदा याबुदु, और अबदा याबुदु का मतलब होता है इबादत करना, यानी कि जैसे अरब बोलते हैं तरीकुन मुअब्बद, क्या बोलते हैं वो, अरब बोलते हैं तरीकुन मुअब्बद। मैं यहाँ पे लिखता हूँ अच्छे से ये चीज़, क्योंकि ये पॉइंट मैंने मिस किए थे पिछली बार। वो बोलते हैं तरीकुन मुअब्बद, मतलब तरीक बोलते हैं किसको, रास्ते को, मुअब्बद का मतलब हो गया हमवार रास्ता, जो बिल्कुल हमवार होगा। या वो बोलते हैं बईर मुअब्बद, हम समझते हैं इबादत क्या होता है, या वो क्या बोलते हैं बईर मुअब्बद। बईर बोलते हैं ऊंट को, ऊंट का एक नाम होता है बईर, ये आइन या है, ठीक है, रा। मुअब्बद का मतलब हो गया बहुत शरीफ ऊंट, घास देते हैं वो आराम से खाता है, गुस्सा नहीं करते हैं, शरीफ ऊंट होता है, बिल्कुल अच्छा ऊंट होता है, उसको बोलते हैं बईर मुअब्बद। अब बंदा क्या हो गया, जो बिल्कुल हमवार होगा, शरीफ होगा, तजल्लुल, आजिज़ी, इनकिसारी, खुदू, ये सब सिफात का जो हामिल होगा उसको बंदा कहेंगे।
जो सबमिट करता होगा अपनी विल को टू द विल ऑफ अल्लाह, जो शरीफ होगा, आजिज होगा, इनकिसार होगा। ठीक है। तो अल खुदू व तज़ल्लुल वल इनकिसार, ये आती है इबादत के अंदर। इबादत में आता है खुजू। हम बोलते हैं ना खुशू और खुदू। खुदू का मतलब होता है जब आपकी बॉडी पार्ट्स खशियत इलाही से बिल्कुल अच्छे से रहते हैं। ठीक है, वो ज़्यादा मूवमेंट नहीं करते। ऐसे ही हम क्या बोलते हैं, अतदल्लुल, क्या बोलते हैं, अतदल्लुल। तदल्लुल का मतलब होता है अल्लाह ताला के सामने बिल्कुल मतलब अपने आप को जलील समझना। मैं किस पेन से लिख रहा हूँ, मुझे लिखना है उस वाले पेन से। अतदल्लुल का मतलब क्या होता है, अल्लाह ताला के सामने खुद को जलील समझना, ऐसे। ये जलील उर्दू वाला जलील नहीं है, ये समझना है, तजल्लुल। अतजल्लुल। जलील मतलब क्या, ह्यूमिली, मतलब हम्बल मानना अपने आप को, गिराना अपने आप को अल्लाह के सामने। अतजल्लुलु लिल्लाहि फ़क़त, अल खुदू लिल्लाहि फ़क़त, ये सिर्फ अल्लाह के लिए करना है। ऐसे ही अल इनकिसार। अल इनकिसार मतलब क्या हो गया, टूटना। अल्लाह के सामने टूट कर आ जाना, इनकिसार उसको बोलते हैं उर्दू में। तो ये सब माना आ जाते हैं इबादत के अंदर। ठीक है। इस्तिलाहन बड़ी डेफिनेशन यहाँ पे आ जाती है, वो बोलते हैं ऐसे, इस्मुन जामिउन लिकुल्ली मा युहिब्बुल्लाहु व यरदाहु। वैसे इंपॉर्टेंट आप लिख सकते हैं इस चीज़ को, मुझे लगता है ये डेफिनेशन जो है, इनकिसार और ह्यूमिलिटी सेम। इनकिसार का मतलब हो गया ऐसे टूट के गिरना अल्लाह के सामने, मतलब गिर के पड़ना अल्लाह के सामने। ठीक है। और ह्यूमिलिटी मतलब क्या, बिल्कुल हम्बल होना। वहाँ पे इनकिसार में ज़्यादा माना आ जाता है, मतलब किसका, तजल्लुल का। मतलब टूट के आना अल्लाह ताला के सामने, इनकिसारी अपनाना अल्लाह ताला के सामने। देखिए इबादत की डेफिनेशन क्या बोलते हैं, शायद इब्न तैमिया बोलते हैं ये वाली डेफिनेशन। इस्मुन जामिउन, एक जामे इसम, लिकुल्ल, हर उस चीज़ के लिए, मा युहिब्बुल्लाहु, जिससे अल्लाह ताला मोहब्बत करता है, जिसको अल्लाह ताला पसंद करता है, जिन चीज़ों को। ठीक है। वह यरदाहु, जिससे अल्लाह ताला राज़ी हो जाता है। मिन मिनल अक़वाल, चाहे अक़वाल में से, स्टेटमेंट्स में से जो इंसान ज़बान से बोलता है, या वल अफ़आल, या उन अफ़आल से जो एक्शंस करता है एक इंसान। अज़्ज़ाहिरती वल बातिना, अफ़आल अज़्ज़ाहिरा, चाहे वो ज़ाहिरी अमाल होंगी जो दिखती होंगी, या वल बातिना, या जो बातनी अमाल होंगी। मतलब वो सब ज़ाहिरी बातनी अमाल करना और अक़वाल भी कहना जिनसे अल्लाह राज़ी हो जाएगा और उनसे अल्लाह ताला मोहब्बत करता है, उसको बोलते हैं इबादत, है ना, उन सब चीज़ों को। या इसकी एक और डेफिनेशन, इम्तिसालु खिताब शरई अल मुक्तरिन बिल हुब्बि वल खुदूई। इम्तिसाल हो गया पैरवी करना। इम्तिसालु खिताब शर, जो शरीयत का खिताब है उसकी पैरवी करना, आप ये भी लिख सकते हैं। मैं पहले पहले बोलते नहीं थे, बोलते ये हो जाएगा मुश्किल ऐसे पढ़ा, लेकिन अब मुझे लगता है कि अगर पढ़ा है तो पढ़ना चाहिए सब कुछ, है ना। इम्तिसाल खिताब शर मुक्तरिन बिल हुब्बि वल खुदूई, पैरवी करना शरीयत की, जो हमें खिताब करते हैं शार अल्लाह ताला। ठीक है, शार क्या हो गया, शरीयत साज, वो कौन है, अल्लाह ताला। इम्तिसालों के पैरवी करना खिताब शर की, अल मुक्तरिन, जो जुड़ा हुआ है, बिल हुब्बि वल खुदू, मोहब्बत के साथ भी और आजिज़ी के साथ भी। तो अल्लाह के सामने खुशू खुदू मोहब्बत सब होना चाहिए इबादत के अंदर। और इबादत एक बहुत बड़ी डेफिनेशन है, ये हम पढ़ेंगे उसूल सलासा के अंदर, कि इबादत में क्या क्या आ जाता है। वहाँ पे आता है खुशू खुदू, इनकिसारी, आजिज़ी, ज़बह, इस्तिआना, इस्तिगासा। ठीक है। या जो है इस्तिआज़ा, या जो है अर्रजा, उम्मीद रखना। ठीक है, हेल्प मांगना, असिस्टेंट मांगना, रेफ्यूज, पनाह मांगना। देखिए हमको हमें सब पता है, वैसे हमें अरबी में सीखना है सब कुछ, है ना। बाकी तो सब पता भी दिया घरे को। ऐसे ही जो है मतलब ये अर्रहबत वर्रगबत, ये सब अल्लाह के लिए कर रही हैं, हम पढ़ेंगे उसूल सलासा के अंदर इंशाल्लाह। देखिए एक तो होता है खिताब शर इल खबरी। खिताब शर जो खबरी होता है, हमें खबर दी जाती है ऐसा हो जाएगा, क़यामत आ जाएगी, जन्नत जहन्नम होगा, हिसाब किताब हो जाएगा। इसको मतलब हम अमला सकते हैं, इस इल्म को, पतना, इसके तकाज़ों को हम अमला सकते हैं, इसको हम डायरेक्टली अमला नहीं सकते। तो इसकी हमें क्या करनी होती है, तस्दीक, सच मानना होता है इसको। दूसरा हो गया खिताब शर एक तकलीफी, जिसका हमें मुकल्लफ ठहराया है, रिस्पॉन्सिबल, तुम्हें ये काम करना है। उसमें अमर और नाही आ जाता है ना, कि हमें अल्लाह ने कुछ कमांड्स दिए, अमर, उन्हें हमें क्या करना है, वो हमें कर रहे हैं। कुछ नाही, प्रोहिबिशंस, वो हमें क्या करना है, नहीं कर रहे हैं। तो सिंपल कॉमन सेंस है। अब शिरक क्या होता है, शिरक का मतलब पता क्या होता है, जो कि अक्सर लोग समझते नहीं शिरक क्या होता है। देखिए शिरक की डेफिनेशन बेहतरीन कौन सी वाली है, वो ये है जो मैं लिखूंगा, ये याद करनी है ज़रूरी, वल्लाहि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अशिरक का मतलब क्या होता है, अशिरक, आप लिख सकते हैं तस्वीयतु गैरिल्लाहि बिल्लाहि, तस्वीयतु गैरिल्लाहि बिल्लाहि,
تسویہ بولتے ہیں برابر قرار دینے کو. برابر قرار دینا، مجھے لگتا ہے مجھے یہ والا پہلے استعمال کرنا چاہیے، اس سے بنا ہوتا ہے ایسے اس کو. برابر قرار دینا غیر اللہ کو اللہ کے ان چیزوں میں، فی شیء من حقوق اللہ، ان چیزوں میں، فی شیء من حقوق اللہ جو اللہ کے رائٹس میں سے ہے. تسویت و غیر اللہ، برابر دینا قرار غیر اللہ کو، باللہ اللہ کی قرار، برابر قرار دینا، فی شیء ان چیزوں میں، من حقوق اللہ تعالی جو کہ اللہ کے رائٹس تھے. یعنی کہ اللہ کے رائٹس جو ہے، چاہے الوہیت، فی الالوہیت والربوبیت والاسماء والصفات ہے نا، ربوبیت الوہیت اسماء و صفات میں جو اللہ کے حقوق ہے، اس کا اللہ کو کسی کے ساتھ برابر قرار دینا، بولنا یہ بھی ایسا ہی ہے، اللہ اور یہ سیم ہے، نعوذ باللہ. تو کیا کرتا ہے شرک. اب مانی کسی انسان کے سامنے بعض اوقات ہے انسان کیا کرتا ہے، وہ عاجزی اختیار کرتا ہے نا، نرم رہتا ہے. اور وہ اچھا بھی، حدیث میں بھی آ گیا، وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ. جس شخص نے تواضع اختیار کر دیا کسی کے سامنے اللہ کے لیے، مطلب تواضع کے نرمی اختیار کی اس نے، اس کو اللہ تعالیٰ بلندی عطا کر دیتے ہیں. اب اگر اس نے کسی کے سامنے اتنا تواضع کیا جتنا اللہ کے سامنے کرنا ہے، وہ جھک گیا سیدھے ہی، وہ کیا کر رہا ہے شرک. کیونکہ وہ برابر قرار دے رہا ہے غیر اللہ کے تواضع، غیر اللہ کے ساتھ جو ہمیں تواضع کرنا ہے وہ اللہ کے ساتھ کرنے کے برابر بالکل بھی نہیں ہے، اللہ کے ساتھ بہت تواضع کرنا ہے. اگر آپ اتنا تواضع غیر اللہ کے ساتھ کرتے ہو جتنا اللہ سے کرنا ہے، اسلام سے باہر جائے گا انسان. مثال کے طور پہ محبت انسان سے کرتا ہے انسان، جو حلال محبت ہوگی. اب اگر اتنی محبت کر رہا ہے انسان سے انسان جتنی اللہ سے کریے، کیا ہو جائے گا، شرک فی المحبہ، جو کہ ابن القیم نے لکھا الداء و دوا کے اندر، اچھے سے سمجھایا اس نے یہ کنسپٹ. تو سمجھنا ہے، امید انسانوں سے رکھی جاتی ہے، ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہے انسانوں سے بھی، لیکن جو رجا ہے نا، رجا امید، اگر آپ نے اتنی رکھی مخلوق سے جتنی اللہ سے رکھتی ہے، شرک ہو جائے گا یہ. تو یہ سمجھنا ہے، برابر نہیں قرار دینا ہے غیر اللہ کو اللہ کے قرار، برابر قرار نہیں دینا ان چیزوں میں جو اللہ کے رائٹس ہے، فی شیء من حقوق اللہ. یہ اللہ کی قسم اتنی جامع ڈیفینیشن ہے، اکثر لوگوں کو شاید سمجھ نہیں آتا کہ وہ ڈیفینیشن نہیں پڑھتے اچھے سے. تسویت غیر اللہ باللہ فی شیء من حقوق اللہ تعالی. اب حقوق اللہ کیا ہے، اللہ کے رائٹس کیا ہے، وہ ہے نا وہی الوہیت ہے، ربوبیت ہے، اسماء و صفات ہے نا. وہ تو پتہ ہی ہے آپ کو، اس میں آتا ہے الالوہیہ، الالوہیہ، الربوبیہ، الاسماء والصفات، اس میں یہ سب چیزیں آ جاتی ہے. آ، سر جھکا کے سلام کرنا بھی غلط ہے اگر احترام میں کی جائے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر انسان جھکا رہا ہے سر، مطلب رکو کیا ہوتا ہے، رکو مطلب کیا ہے، جینوفلیکشن. کیا ہوتا ہے جینوفلیکشن، انسان بو ڈاؤن کرتا ہے کسی حد تک، جینوفلیکشن. اور سجدہ کیا ہوتا ہے، پروسٹریشن. اب یہ تو خالی اللہ کے لیے کر رہے ہیں. اگر بو ڈاؤن انسان تھوڑا ایسے وہ ہو جاتا ہے نیچرلی کبھی بعض اوقات میں، اگر انسان اتنا بو ڈاؤن کر رہا ہے جتنا لگ رہا ہے کہ وہ ایک حساب سے وہ خودو میں جا رہا ہے، جو کہ خالص اللہ کے ساتھ ہے، خضوع، الخضوع للہ فقط. تو اس ٹائم وہ شرک میں جا سکتا ہے نا، وہ چیز کہ انسان کو اتنی تعظیم کریں گے جتنی اللہ کو کرنی ہے تعظیم. مطلب بالکل ایسے بیٹھیں گے، مطلب بالکل ایسے ٹھیک ہے کسی کی تعظیم کرنی ہے مگر اتنا زیادہ نہیں جتنی اللہ کی کرنی ہے. ایک ویڈیو نا، وہ اس میں ایک عالم کے پاس آتا ہے ایک شخص، وہ ایسے جھک کے آ رہا ہوتا ہے عالم کے پاس، اس کو ایسے کرتے ہیں، مطلب اتنا وہ جھک جاتے ہیں بہت زیادہ، ایز اف وہ رکوع کر رہا ہوتا ہے. اس کو عالم بولتے ہیں ایسا مت کرو، الخضوع للہ فقط، خود و خالی اللہ کے لیے اپنانا ہے. وہی اگر نیچرلی ہو جائے تو گناہ نہیں ہے، نہیں کہ اس میں گناہ نہیں، نیچرلی ہونے میں گناہ نہیں ہے، لیکن ایسے کرنا کہ اگر آپ کو ایسی کیفیت ابھاری اس پہ کہ آپ کو اتنا کمال تواضع آپ نرے انسان کے سمجھتے، آپ کو اللہ کے سامنے ہونا چاہیے، تب تو یہ شرک میں جا سکتا ہے یہ چیز. ہاں اس کے بعد یہ ہم پڑھ رہے تھے، ہم کہاں پہنچے تھے، شرک کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے، فی شیء من حقوق اللہ. اچھا دیکھیں، شرک اکبر کیا ہوتا ہے اور شرک اصغر کیا ہوتا ہے. شرک اکبر ہوتا ہے ما يتعلق باصل الایمان، جو اصل ایمان کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اصل ایمان کے ساتھ. اور شرک اصغر ہوتا ہے ما يتعلق بکمال الایمان الواجب، جو کمال ایمان الواجب ہوتا ہے نا، کمال الایمان الواجب، ٹھیک ہے، کہ ہمیں واجب چیزیں کرنی ہے اور ترک کرنی ہے محرمات، جس کو بولتے ہیں کمال الایمان الواجب. ٹھیک ہے. آ، پہلے آپ یہی پڑھیے، مجھے لگتا ہے مجھے کرنا پڑے گا اسٹارٹ پہلے سے ہی، ہم دیکھتے ہیں پہلے سے، دیکھیے.
جو कमाल ईमान है ना, कमाल ईमान, कमाल ईमान में हम पढ़ते हैं दो चीज़ें। एक तो होता है कमाल ईमान अल मुस्तहब, और होता है कमाल ईमान अल वाजिब। अगर आप बोलेंगे मैं आपको तो नोट पे कर रहा हूँ सेट आराम से, इसके जो नोट्स मैंने बनाए कॉपी पे। कमाल ईमान अल मुस्तहब जो है, वो कैसे इंसान करता है, जब वो फ़िअलुल मुस्तहब्बात, इंसान मुस्तहब चीज़ें करता है। फ़िअलुल मुस्तहब्बात, इंसान मुस्तहब चीज़ें कर देता है। नंबर दो, तर्कुल मकरूहात, इंसान मकरूह चीज़ें छोड़ देते हैं। मकरूह जो मतलब क्या हो गया, नापसंदीदा एक्ट्स, जहाँ पे करने में गुनाह नहीं है मगर छोड़ने में सवाब है। इशा के बाद बात करना जायज़ है, इशा के बाद बात करना मकरूह है, मतलब क्या हो गया, अगर करेंगे बात गुनाह नहीं है, छोड़ेंगे तो सवाब मिल जाएगा। तो फ़िअलुल मुस्तहब्बात और तर्कुल मकरूहात यहाँ पे आ जाता है। और कमाल ईमान वाजिब में आ जाता है पहले ही क्या, इसमें आता है फ़िअलुल वाजिब, आप वाजिब एक्ट करते हो। व तर्कुल मुहर्रमात, आप मुहर्रमात छोड़ देते हो, आप हराम चीज़ छोड़ देते हो। वो क्या क्या, कमाल ईमान वाजिब हम इस टाइम पे पढ़ रहे हैं। हम इस टाइम पे कमाल ईमान, सर इट वुड बी ग्रेट बिग फेवर इफ यू शेयर। हाँ मैं कहता हूँ नोट्स अच्छे से इंशाल्लाह से मैंने बहुत अच्छे नोट्स बनाए हर टॉपिक पे ना लगभग। इंशाल्लाह ये आप देखेंगे इसे फिर फिलहाल आप समझिए इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, ये इस टॉपिक से हट के क्वेश्चन है लेकिन पूछना ज़रूरी था। उस्ताद हम किरात पढ़ते हैं ना नमाज में, जैसे कि फ़र्ज़, फजर, मगरिब में, इशा में, इन तीनों नमाज़ों में हम किरात ज़ोर से पढ़ते हैं, लेकिन ज़ोहर में देर से पढ़ते हैं किरात, ये क्यों? क्योंकि हमें खिताब शरई है, हमें शरीयत ने ऐसी बोल दिया, हमें इस पे ईमान लाना है। और अल्लाह ताला बेहतर जाने इसकी हिकमतों के बारे में। इसमें हिकमतें हो सकती है बेशुमार, इसमें हिकमतें हो सकती है। इसमें एक हिकमत ऐसे हो सकती है कि जब इंसान पढ़ता है जहरी नमाज फजर के मौके पे या मगरिब के मौके पे या इशा के मौके पे, उस टाइम पे क्या होता है, डार्कनेस होती है आमतौर पे। तो उससे क्या होता है इंसान को, जैसे ये लिखा है अदवाउल बयान में मोहम्मद अमीन शंकीती ने, कि रात के मौके पे क्या होता है, इंसान को ज़्यादा लगता है डर अल्लाह ताला से। और कब्र का अजाब अगर वो पढ़ता है रात के मौके, वो ज़्यादा डर जाता है। नेचुरली ऐसा हो जाता है। या इंसान अगर इबादत करता है रात के मौके पे, तहज्जुद पढ़ता है, उसको ज़्यादा खुशू लगता है। ठीक है, क्योंकि सब साइलेंस साइलेंस होती है उस टाइम पे, शोर शराबा कम हो गया होता है, दिन भर काम किया होता है। तो इस टाइम पे बड़ी आवाज़ तिलावत करने से क्या हो जाता है, असर ज़्यादा हो जाता है। और जब हम जोहर के मौके पे क्या पढ़ते हैं, सरी, असर के मौके पे क्या पढ़ते हैं, सरी, तब क्या होता है, अब शोर शराबा बहुत होता है। अगर तब होती फॉर एग्जाम्पल जहरी नमाज, उतना लोग कंसिडरेट नहीं करते। हालांकि जुमा के दिन होती भी है, लेकिन इसमें हमें ये एक बात समझ में आ जाती है कि शाम के मौके पे इंसान हुजूर कल्बी के साथ कोई चीज़ करता है ना। ऐसा हो जाता है सुबह के मौके पे, शाम के मौके पे, जब शाम शाम होती है अच्छी खासी, उतनी लाइट नहीं होती है। तो इसलिए शब कब होता है, रात को। तो शब होता है ना, शब कदर कब थी, रात को ही। उसमें इंसान को बहुत ज़्यादा क्या होता है, रात में अल्लाह ताला खुद नुज़ूल भी करता है ना, हदीस में आ गया है कि यंज़िलु रब्बुना तबारक व तआला कुल्ल लैलतिन इला समाई दुनिया हीन यब्का सुलुसुल लैल आखिर, कि अल्लाह ताला जो है वो पहले आसमान पे नुज़ूल कर देता है जब रात का तीसरा पहर होता है शुरू, सुलुसुल लैल आखिर, है ना। तो ऐसा क्यों, क्योंकि रात के मौके पे अल्लाह ताला बोलता है क्या, हल मिन मुस्तगफिर फयस्तगफर लहू, है कोई जो मुझे मुझसे माफ़ी मांगे मैं उसको माफ़ कर दूंगा, है कोई सवाल करने वाला मैं उसको इजाबत कर दूंगा। तो ये समझना है, इसलिए ये हिकमत यहाँ पे हमें मिल जा रही है। है ना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं क्या बोल रहा था, मैं बोल रहा था कि कमाल ईमान वाजिब। मैंने की ना गलती, मुझे लगा था पहले मैं पढ़ाऊंगा बेसिक से ही, फिर मुझे कहा दोस्त ने तुम चाहते हो अब ज़्यादा ही बेसिक, इतना भी जब मत जाओ बेसिक, अब मैं पढ़ा रहा हूँ ठीक ठाक फिर भी, है ना। अच्छा, उसके बाद जो है ना शिरक अकबर, देखिए, शिरक असगर मतलब हो गया जो कमाल ईमान वाजिब के साथ ताल्लुक़ रखता है, कमाल ईमान अल वाजिब के साथ ताल्लुक़ रखता है। लेकिन जो शिरक अकबर है वो बिल्कुल असलुल ईमान से ताल्लुक़ रखता है, वो कमाल ईमान वहाँ नहीं होता, बिल्कुल असलुल ईमान। अगर वो नहीं है तो इस्लाम भी नहीं है, इंसान के अंदर कुछ भी नहीं। वो होता है शिरक अकबर। शिरक अकबर का मुर्तकिब इस्लाम से बिल्कुल बाहर निकल जाता है, विदाउट एनी डाउट। मतलब गैरुल्लाह को पुकारने वाला क्या जाता है इस्लाम के बाहर, बिल्कुल 100%। तो ये चीज़ समझनी है। अच्छा, उसके बाद तकसीम शिरक बेअतिबारी वक़ूई, बेअतिबारी बेअतिबारी व क़दरी, मतलब वही ना, शिरक अकबर शिरक असगर जो होता है, या शिरक जली और शिरक खफी होता है। बाज़ औक़ात मैं लिखता हूँ यहाँ पे, देखिए, शिरक में हम बोल सकते हैं
शिरक कैन बी शिरक, मैं आपको नोट करता हूँ सेनो, मसला नहीं है कुछ, ठीक है इंशाल्लाह, मैंने बनाए थे अच्छे से। शिरक जली और शिरक खफी। शिरक खफी का मतलब होता है शिरक, अशरकुल अकबर जो है ना, शिरकुल अकबर, उसमें आती है दो टाइप्स। अशरकुल अकबर के अंदर ये दो टाइप्स आ जाते हैं। एक तो आता है शिरक जली और शिरक खफी। जली मतलब हो गया जो बिल्कुल जाहिर होगा, है ना, जली होगा। जैसे इबादतुल अवसान, कोई कर रहा है बुतों की इबादत, कोई कर रहा है पत्थरों की इबादत, कोई कर रहा है कब्र की इबादत, वो बिल्कुल इस्लाम से बाहर निकल जाता है विदाउट एनी डाउट। या इबादतुल कबूर, कब्रों की इबादत करता है कोई, वो क्या, शिरकुल अकबर अल जली, जाहिर एक्सप्लिसिट कर रहा है सीधे शिरक। दूसरा है शिरकुल अकबर अल खफी। खफी मतलब हो गया अतवक्कुल अला गैरिल्लाह, कोई कर रहा है गैर अल्लाह पे तवक्कुल, अल्लाह पे तवक्कुल करता ही नहीं है, गैर अल्लाह पे तवक्कुल कर रहा है। या खौफ सिर बिगैरिल्लाह, इंसान खौफ सिर रख रहा है अल्लाह के बगैर किसी और से। खौफ सिर मतलब क्या, छुपा हुआ खौफ। मैं करता हूँ आज एक काम इंशाल्लाह, देखिए, जो है ना, पहले क्या पढ़ा हमने, शुरूतुल ला इलाहा इल्लल्लाह, उसको नोट्स बनाए मैंने खाली 2 पेजेस पे, ठीक है। फिर क्या उसके बाद है नवाक़िदुल इस्लाम, इसके नोट बनाए मैंने बहुत सारे पेजों पे। मैं रहता हूँ उसको पीडीएफ ही सीधे, मैं आपको सेंड करता हूँ, कम से कम 10-15 पेज है इसमें। और मैं देखता हूँ थोड़ा, मेरी हैंड राइटिंग साफ नहीं है बता, वैसे समझ तो आएगा शायद, उतनी साफ नहीं हैंड राइटिंग मेरी। वैसे ठीक है, अब साफ हो गई आजकल, तब साफ नहीं थी 4-5 साल पहले जब मैंने लिखा था, पढ़ा था। खौफ सिर, हाँ। मैं क्या बोल रहा था, खौफ सिर, अच्छा सिर। खौफ सिर का मतलब क्या, सीक्रेट, हिडन खौफ होना। हिडन खौफ, ऐसे ना कोई रीजन नहीं है इंसान डर रहा है ऐसे किसी और से, वो खाली अल्लाह से डरना है। खौफ तिबी क्या होता है, पिछली बार मैंने कहा था आपको, खौफ तिबी क्या होता है, नेचुरल खौफ। मतलब कोई डर रहा है कुत्ते से, सांप से, शेर से, बिल्ली से, वो तो होता ही है, वो तो अंबिया को भी था। वो मूसा इस्लाम में डर गया सांप से, अल्लाह ने कहा ला तखफ, तुम मत डरो। अच्छा, फिर हमने ये पढ़ा था, शिरक के बारे में हो गया। और शिरक असगर में भी क्या होते हैं, 2 टाइप्स। शिरक असगर में भी 2 टाइप्स होते हैं। मैं आज इसलिए बोल रहा हूँ ये नोट्स, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया नहीं था इसमें से, तो ये आप पढ़ेंगे खुद ही, मैं आपको करता हूँ सेंड इंशाल्लाह। शिरकुल असगर जो है, इसमें आते हैं 2 टाइप्स। कितने आते हैं, 2 टाइप सेम। शिरकुल असगर अल जली, और क्या आएगा, शिरकुल असगर अल खफी। शिरक असगर जो बिल्कुल जाहिर होगा, और वो जो जो बिल्कुल क्या होगा, जो जाहिर नहीं होगा। शिरकुल असगर अल जली और शिरकुल असगर अल खफी। शिरकुल असगर अल जली में आता है ताली तालीक़ुत तमाइम, तावीज़ लटकाना। शिरक असगर जो है, अल जली बिल्कुल मैनिफेस्ट, बिल्कुल मतलब एक्सप्लिसिट दिख रहा है, वो क्या हो गया, तालीक, हो गया लटकाना, तालीक़ुत तमाइम, तावीज़ लटकाना, तावीज़ लटकाना। या इसमें आता है अल हिल्फ बिगैरिल्लाह, कसम दिखाना गैरुल्लाह की। गैरुल्लाह की कसम दिखाना क्या है, शिरक असगर। शिरक असगर छोटा गुनाह नहीं होता, एक बात याद रखिए, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इक्वेशन, आपको एक इक्वेशन याद रखनी है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ जहाँ पे जगह होगी। शिरक असगर जो है इज इक्वल्स टू कबीरा गुनाह। शिरक असगर तो है लेकिन गुनाह बड़ा होता है वो, तो तावीज लटकाना शिरक असगर है, अकबर नहीं है। कब, देखिए, ये बात समझिए, अगर मैं तावीज लटका रहा हूँ और मैं बोलता हूँ अल्लाह शिफा देने वाला है इस तावीज के जरिए से, ये शिरक असगर है, इससे इंसान इस्लाम के बाहर निकलता है, लेकिन शिरक कर देता है। अब कोई लग रहा है तावीज, बोलते हैं मुझे यही तावीज ही शिफा देगा, वो बिल्कुल काफिर है, वो इस्लाम के बाहर है, विदाउट एनी डाउट बिल्कुल काफिर है वो। आमतौर पे कश्मीरी जो लगाते हैं तावीज, वो क्या बोलते हैं, हमें अल्लाह देगा शिफा तावीज के जरिए से, वो ऐसे ही बोलते हैं। तो वो शिरक असर कर रहे होते हैं, ठीक है, वो इस्लाम से बाहर नहीं निकलते उस चीज़ से, लेकिन वो शिरक करते हैं। और शिरक असगर खफी क्या होता है, शिरक असगर है लेकिन खफी, बताइए वो क्या है, कोई बोल सकता है आप में से, शिरक असगर खफी क्या होगा, रियाकारी। मतलब कोई देख पाता है रियाकार कौन है, मतलब किसी को हम नहीं पूछते कौन इखलास वाला कौन रियाकार है, कुछ भी नहीं बोल सकते हम यहाँ पे। हाँ, बाज़ औक़ात में अल्लाह ताला मोमिन बंदों को दिखा देता है, बाज़ औक़ात में वो समझ पाते हैं कि कौन मुखलिस है या कौन मुखलिस नहीं है। लेकिन फिर भी इंसान कंप्लीटली नहीं बोल सकता कौन इखलास वाला है, कौन नहीं, ये रब जानते हैं ना। तो लेकिन शिरक असगर जो खफी होता है, उसमें आता है यसीर और रिया, रिया नहीं, यसीर और रिया। मैं बार बार बोलता हूँ ये चीज़, यसीर और रिया, कम रियाकारी, मतलब बिल्कुल लाइट रियाकारी, अल्लाह के लिए कर रहे हैं, और भी चाहता है कुछ लोग तारीफ वारीफ भी करेंगे,
وہ بھی فائدہ مل جائے گا. وہ کیا ہوتا ہے؟ شرک اصغر الخفی، جو بالکل چھپا ہوا ہوتا ہے نا، وہی. تو یہ ہو گیا. اب دیکھیے تعویذ کے بارے میں تھوڑا پڑھنے میں اچھے سے. دیکھیے تمائم مطلب ہو گیا تعویذ، ٹھیک ہے. التمائم، التمائم. تمائم جو ہے نا، یہ ہوتے ہیں دو ٹائپ کے. یہ تو کیا تمائم قرآنی، جو قرآن تعویذ ہوتا ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے. اور دوسرا کہ تمائم غیر القرآنی، جو قرآنی نہیں ہوگا، ہے نا، غیر قرآنی. غیر قرآنی میں بالکل اتفاق ہے، وہ کیا ہے؟ حرام، بالکل شرک. ٹھیک ہے. اور قرآن کے بارے میں بھی بولتے ہیں کیا علماء، اس میں اختلاف ہے. بعض بولتے ہیں جائز ہے قرآن تعویذ، کیونکہ لیکن اس میں بھی صحیح رائے ہے کہ یہ بھی حرام ہے. قرآن تعویذ لگانا بھی کیا ہے؟ حرام ہے. اس میں کوئی دلیل ہمیں نہیں مل جاتی کہ صحابہ نے قرآنی تعویذ لگا دیا ہوگا. ویئرنگ ایمولٹ سے شرک. ایز پیپل associate Shiva with that amulet, not with respect to Allah. Now the contention that's raised in my mind is whether such person would be able to get it. نہیں، بالکل بھی نہیں. جس شخص نے شرک کر دیا اس کو شفاعت نہیں مل جائے گی آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ ولا یشفعون الا لمن ارتضى. شفاعت خالی ان کو مل جائے گی جن سے اللہ راضی ہوگا، اور اللہ شرک کرنے والوں سے راضی نہیں ہو جاتا ہے، تو وہ محروم ہو جائیں گے شفاعت سے. اب جو قرآن تعویذ ہے نا، اگر کوئی شخص بولے گا میں نے قرآن تعویذ لگا دیا، شفا دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اس کے ذریعے سے، تو وہ شرک اصغر کر رہا ہے نا. کیونکہ وہ بول رہا ہے اللہ نے بنا دیا سبب اس کو. اللہ نے قرآن پڑھنا بنا دیا شفا کا سبب، قرآن پہ عمل کرنا شفا کا سبب، نہ کہ لٹکانا. لٹکانا اس نے خود کر دیا اللہ تعالیٰ پہ. تو یہ کیا ہے؟ یہ شرک اصغر میں آ جاتا ہے. کیونکہ شرک اصغر مطلب ہوتا ہے ایسی، مطلب افیکٹ کا وہ کاز دینا جو کاز اللہ نے نہیں بنایا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ وہ سبب مسبب کا کہنا جو سبب اللہ نے نہیں بنا دی ہے. میں لکھتا ہوں یہ چیز، تھوڑا امپورٹنٹ پوائنٹس ہوتے ہیں، یہ سمجھ آنے چاہیے. نہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، آپ بالکل سوال کر سکتے ہیں. سوال تو کرنی ہے عقیدے میں. سوال تو انلمیٹڈ اٹھ جاتے ہیں. میں بولتا ہوں آپ سوال کیوں نہیں کرتے جو کلاس میں ہے؟ سوال انلمیٹڈ ہونے چاہیے اس ٹائم پہ. سوال پہ سوال ہونا چاہیے اس ٹائم پہ. اچھا، جو میں کیا بول رہا تھا ابھی آپ کو، کہ جو شرک کا مسئلہ ہے، اگر کسی انسان نے ایک تو ہوتا ہے سبب، کیا ہوتا ہے سبب؟ ہو گیا کاز. دوسرا ہوتا ہے مسبب، مسبب ہو گیا افیکٹ. اگر انسان نے خود بخود بنا دیا سبب مسبب کا، وہ بولتا ہے یہ کاز ہے اس ایفیکٹ کا، تو وہ شرک اثر کرتا ہے اس ٹائم پہ. اگرچہ وہ بولتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی سب مسبب الاسباب ہے، تیسیر ڈالنے والا سبب میں ہے. آپ سمجھ لے. اب کوئی شخص بولتا ہے کہ بالکل وہی سبب ہی خود ہی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی رول نہیں ہے، وہ بالکل کافر ہے، وہ باہر نکل جاتا ہے اسلام سے. اچھا یہ ہو گیا، یہ نہیں بڑا اشرک الاکبر، یہ اس کا جلی، یہ ہمیں سمجھ میں آ گیا نا. باقی تو پتہ ہی، اشرک فی الربوبیہ، شرک فی الالوہیہ، شرک فی الاسماء والصفات، وہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. شرک فی ربوبیہ میں آتا ہے، کچھ چیزیں آتی ہے شرک فی ربوبیہ میں. اس میں آتا ہے پہلی شرک فی ربوبیہ کی بات ہو رہی ہے، وہاں آتا ہے تعطیل، مطلب انکار کر دینا. کوئی ایتھیسٹ ہے وہ انکار کر دیتا ہے. کوئی فرعون تھا، دہری ہوتے ایتھیسٹ ہوتے، یا جہمیہ اس میں آتے ہیں جن لوگوں نے انکار کر دیا اللہ کے اسماء و صفات کا. انہوں نے مانا ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ سننے والا، رحم کرنے والا ہے. انہوں نے کہا کہ ایسی آتی مشابہت مخلوق کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ سنتا ہی نہیں ہے، دیکھتا ہی نہیں ہے، انہوں نے ایسے کہہ دیا. یا ایسے ہی جو ہے وحدت الوجود کا جو عقیدہ ہے، وحدت الوجود، کہ ہر چیز ہی اللہ ہے، میں اللہ ہوں، آپ اللہ ہیں، نعوذ باللہ من غضب اللہ، یونیورسلی اللہ ہے، وہ بھی اسلام سے باہر نکل جاتے ہیں جن کا یہ عقیدہ ہوتا ہے. عقیدت وحدت الوجود، یہ کفری عقائد ہے جو کہ شرک فی ربوبیہ کے اندر